రోజులైతే జనగణమన పాడరు. మాకు జనగణమన మాకు నేర్పించాల్సింది ఏం లేదు. దేశభక్తి గురించి మాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ నేల ఆనాడు నిజాం సర్కార్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన నేల, కమ్యూనిస్టులు కదం దొక్కిన నేల ఇది. కాబట్టి మాకు పోరాటాలు కొత్త కాదు, మాకు యుద్ధాలు కొత్త కాదు, త్యాగాలు కొత్త కాదు. మాకు వాటి గురించి జాతీయ భావన ఉంది. ఇక్కడ దేశాన్ని గౌరవించే సంస్కృతి ఉంది. వి కాంట్రిబ్యూట్ టు ద నేషన్. వీఆర్ లెస్ దెన్ 3% ఆఫ్ ఇండియా, బట్ వీ కాంట్రిబ్యూట్ టు 5% ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి. సో వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మారల్ లెక్చర్స్ ఆర్ మారల్ పోలీసింగ్ ఫ్రమ్. వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా వారిని గౌరవిస్తాం. వారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా డెఫినెట్గా గౌరవిస్తాం. ఒక కళాకారుడిగా, ఒక నటుడిగా అభిమానిస్తాం. ఒక సోదరుడిగా ఇంటికి వస్తే బిర్యానీ పెడతా, హైదరాబాదీ బిర్యానీ పెడతా. కానీ వచ్చి మా సెక్రటేరియట్లో కూర్చొని పెత్తనం చేస్తాము మా రాజకీయాల్లో. మరి ఇంకా మొన్ననే కదా వేరుపడ్డది, ఇంత కష్టపడి 60 ఏళ్ళు పోరాటం చేసి మొన్న వేరుపడ్డాం 2014లో. మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు రానే వచ్చే 2018లో, మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు కూడా వస్తారు 2023లో. దట్స్ ఆల్ ఐమ్ సేయింగ్. అండ్ లాస్ట్ వర్డ్ ఐ విల్ లైక్ టు సే ఆన్ దిస్. పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఈ మధ్యన ఓజీ అని సినిమా వచ్చింది. ఐ వుడ్ లైక్ టు రిమైండ్ మై బ్రదర్ పవన్ కళ్యాణ్, వీ హ్యావ్ ఎ తెలంగాణ ఓజీ కేసీఆర్. ఇక్కడ మా కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, ఆయన చాలు మాకు. హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్, హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ our issues. A supplementary. Yeah, Ratna, please. Sir, if I can take a Bhai. Yeah, Ratna. Yeah, please. Go ahead. Yes, ma'am. अरे माइक तो दो यार. आवाज बढ़िया बताइए. नहीं प्लीज बोलिए. You almost said the Ramayana and Ram and Sita, but the charge from BRS, from the Congress is that the BRS has left the state high and dry completely, that they have to pay 95,000 crores. I'm saying this question to your answer, to your statement yesterday, saying that the Congress has undone what BRS has done. And another question is, Kishan Reddy made an allegation saying that the BRS fooled the people by promising Bangaru Telangana, but all they did was a Bangaru family. Could you please throw some light? Ma'am, unfortunately, Mr. Kishan Reddy doesn't have a problem when he has to work with Chandrababu Naidu ji, whose son is a minister, whose brother-in-law is an MLA. वहाँ पे उनको फैमिली पॉलिटिक्स नहीं दिखता है जहाँ उनको ज़रूरत है. बिहार में नीतीश जी और उनके लड़के के साथ काम करने में उसको कोई तकलीफ नहीं है. पर जब बीजेपी को जहाँ कहीं भी, मतलब शिवसेना में जब उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी थे, उनके साथ भी काम करने में कोई मसला नहीं था. जब उनको जो लोग उनके खिलाफ हैं, जो लोग उनसे लड़ते हैं, उनसे भेदभाव रखते हैं आइडियोलॉजिकली, उनकी जब बात आती है तो किशन रेड्डी जी काफ़ी कुछ बोलते हैं. सो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा जो आपने पूछा, that we left the state high and dry. I will leave this with our press club friends. ఇది కాగ్ లెక్క, కాగ్ రిపోర్ట్. ఇది కాగ్ లెక్క. ప్రతి నెల మిత్తి ఎంత కడుతున్నది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇది 2025-26 ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించిన లెక్క. ఏప్రిల్లో కట్టింది 2260 crores, 2260 కోట్లు. జూన్లో కట్టింది, నేను చెప్పేది 25 ఏప్రిల్ లాస్ట్ ఇయర్. తర్వాత మే 2025 1905 crores, 1905 కోట్ల 60 లక్షలు. జూన్లో 2600 కోట్లు. జూలైలో 2582 కోట్లు. ఆగస్ట్ 2025లో 2091 కోట్లు. ఒక సెప్టెంబర్లో 2923 కోట్లు. अक्टूबर 2159 కోట్లు. ఈ లెక్కన మొత్తం प्रोग्रेसिवली अगर आप देखेंगे मार्च के हद तक, इस साल मार्च के हद तक, अगर पिछले अप्रैल से अभी तक देखेंगे, कुल मिला के 29,679 करोड़. मतलब एक साल में 29,679 करोड़ एवरेज अगर ले लेंगे आप तो 2,500 करोड़ कुछ होगा. तो वेयर डिड वी लीव द स्टेट हाई एंड ड्राई एंड व्हाट काइंड ऑफ अटर एब्सोल्यूट लाइज आर दीस. हम सालीना नहीं हर महीना 6,500 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాము అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే ఈ కాగ్ లెక్క నమ్మాలా, ముఖ్యమంత్రి గారి కాకి లెక్క నమ్మాలా? सी द चीफ मिनिस्टर एंड हिज टीम, दे नीड टू गेट देयर एक्ट स्ट्रेट. एक आदमी बोलता है कैबिनेट में 6 लाख करोड़ का डेट है, कर्जा है. 8 लाख करोड़ बोल के कोई और बोलता है, 10 लाख करोड़ बोल के कोई और बोलता है. बट पार्लियामेंट में केंद्र सरकार बोल रही है कि सिर्फ केसीआर गवर्नमेंट ने 2,80,000 करोड़ का कर्जा किया. आप आरबीआई की बात मानेंगे कि रेवंत रेड्डी की बात मानेंगे, आप तय कर लीजिएगा. थैंक यू.
జస్ట్ మినిట్ అమర్ గారు ఒక్క నిమిషం లేదు మీడియా బాబు ఇది ఓకే అమర్ గారు వినిపిస్తుంది సార్ చెప్పండి సార్. అట్లాంటి పవన్ కళ్యాణ్ నేను ఒక మాట అన్నాడు ఏంటంటే మీరు ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రాంతీయవాదం గురించి మాట్లాడుతూ కేంద్రం చర్యలు తీసుకోవాలి అన్నారు. ముందు అంటే ఆయన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చెవుల్లో చెప్పకపోయిండొచ్చు, కానీ నిన్న ఓపెన్గా బహిరంగంగానే చెప్పినాడు ఆయన కేంద్రం చర్యలు తీసుకోవాలి. అంటే ముందు అంటే రానున్న జనరల్ ఎలక్షన్స్ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వమైనా ఇట్లాంటి దాని మీద విరుచుకుపడే అవకాశం ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు సార్. ఆయన ఏదో యథాలాపంగానే ఉన్నారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకంటే అంత స్థాయిలో లేదు, దట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్. నో దట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ సార్. తెలంగాణను డిస్టర్బ్ చేయాలి అని 2014లోనే ప్రయత్నం చేశారు. కొత్తదేమి కాదు. మన అనుమతి లేకుండా, మనకు కనీసం ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా లోయర్ సీలియర్ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొని పోయి ఆంధ్రాకి ఇచ్చారు. 5 మండలాలు తీసుకొని పోయి ఆంధ్రాలో కలిపారు. చాలా ఏకపక్షంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహారం చేసింది. మనం స్టేట్ వైడ్ బంద్ కూడా పిలిపించారు. ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు స్టేట్ వైడ్ బంద్ కూడా పిలిపించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం, కేంద్రం గత 12 ఏళ్లుగా తెలంగాణకు చేసింది శూన్యం. అందులో అనుమానం కూడా మీకు అక్కర్లేదు. ఐటీఐఆర్ రద్దు చేశారు, బయ్యారముకు కర్మాగారం పెట్టలేదు, విభజన హామీల్లో ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చలేదు. ప్రయోగాలు చేశారు. కాకపోతే మధ్యలో సెక్షన్ 8 అడ్డం పెట్టుకుని హైదరాబాద్ను కొంత కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం చేయాలనే ప్రయత్నం కూడా కొంతకాలం కుట్ర జరిగింది. కానీ ఇందాక నేను చెప్పింది ఊరికే చెప్పలేదు అమర్ గారు. తెలంగాణ యొక్క పోరాట స్ఫూర్తి అందరికంటే బాగా 2 జాతీయ పార్టీలకు బాగా తెలుసు. కాంగ్రెస్కి తెలుసు, బీజేపీకి తెలుసు. మళ్ళీ తెలంగాణ ఎంత ఫాస్ట్గా చార్జ్ అవుతుంది, ఎంత ఫాస్ట్గా అవసరమైతే కదం తొక్కుతుంది కూడా వాళ్ళకి అవగాహన ఉంది. కాబట్టి అట్లాంటి ప్రయోగాలు మనమే చేస్తారని నేనైతే అనుకోను. పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఆవేశంగా మాట్లాడినప్పుడు ఏమైనా మాట తూలారేమో నాకు తెలియదు. బట్ నేనైతే అనుకోవట్లేదు, అట్లా జరుగుతుందని అనుకోవట్లేదు. అట్లా జరిగితే మాత్రం ఇంకొక ఉద్యమం మాత్రం అద్భుతమైన ఉద్యమం జరుగుతుంది.